ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محمود خان، آپ نے جو باتیں کی میں صرف اپنی قوم کے سامنے، کیونکہ میڈیا کے اوپر یہ جاری ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم یہ ساری یہ باتیں سمجھ لے۔ اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا خواب کا نام تھا پاکستان۔ بدقسمتی سے جب بھی ہم نے اپنی زندگی میں سنا تو، کیونکہ میری تو عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، تو کبھی کسی نے اس خواب کو لوگوں کو ایکسپلین ہی نہیں کیا، سمجھایا ہی نہیں کہ یہ خواب کیا ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جب یہ چیز سمجھ جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ملک کا مقصد کیا تھا اور یہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں اور ہمیں چلنا چاہیے تھا جو نہیں چلے۔ دیکھیں، نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں۔ ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ، دو زندگی میں راستے ہیں، ہمیں اس راستے پہ لگا جس پہ تو نے نعمتیں بخشی، دوسرے راستے پہ نہیں جو ایک انسان کے تباہی کا راستہ۔ یہ ملک کا بھی یہی ہے، ملک بھی دونوں راستوں پہ جا سکتا ہے، اپنے تباہی کے راستے پہ اور اس راستے پہ جس پہ اللہ کی نعمتیں بخشی گئی۔ مدینہ کی ریاست کے اوپر سب سے زیادہ اللہ نے اپنی نعمتیں بخشی تھی۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ ہمیں تاریخ ہی نہیں پتا، کبھی اس طرح کا چینج آیا ہی نہیں دنیا میں، اور اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کے راستے پہ چلو، کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے۔ ہم اگر ان کے راستے پہ جاتے ہیں، ایک انسان جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے، اور اگر ایک قوم جاتی ہے تو وہ قوم اوپر اٹھ جاتی ہے۔ جس طرح مدینہ کی ریاست کے اندر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ وہ قوم، اس نے دنیا کی کئی صدیوں تک امامت کی جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، جن کے کوئی آپس میں قبیلے لڑتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو۔ دو ایمپائرز تھے، سپر پاورز تھی، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر۔ ادھر سے وہ اٹھ کے، اور یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اتنی تیزی سے کبھی بھی کوئی قوم دنیا پہ غالب نہیں ہوگی۔ تو ہم جب ایک بڑے خواب کا نام لیتے ہیں پاکستان، تو وہ ہمارے جو نظریاتی لیڈر تھے علامہ اقبال، وہ یہی کہہ رہے تھے، کیونکہ سارے مسلمان تو پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے بر صغیر کے، لیکن یہ اس ملک نے ماڈل بننا تھا اس ریاست کے اوپر جس نے اس قوم کو ایک عظیم قوم بنانا تھا۔ تو اس کے کئی اصول اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا اصول قانون کی بالادستی، رول آف لا، جس کو انصاف کہتے ہیں، سب قانون کے سامنے ایک برابر۔ جو ہمارے ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کہ امیر کے لیے، طاقتور ڈاکو کے لیے NRO اور بیچارہ غریب جیلوں میں جا رہا ہے، یہ ہماری تباہی کا سبب بنا ہے، جس کے اوپر میں بار بار یہ حدیث اپنی قوم کو سناتا ہوں کہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور غریب بیچارہ جیلوں میں۔ دو اصولوں کے اوپر ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے، ایک قانون کی بالادستی، اور یہ جو سارے مافیا اس وقت اکٹھے ہو کے NRO لینے کی میرے سے کوشش کر رہے ہیں اور جو نہیں کبھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کو کبھی NRO نہیں دینا، ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، یہ میرا سب سے پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد کہ اپنے کمزور غریب طبقے کو اوپر اٹھانا ہے، جو کہ دنیا کی تاریخ کی مدینہ میں پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، جدھر ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور لوگوں کی۔ یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں فلیٹ، کیوں یہ 2011 تب سے یہ پروجیکٹ ہے اور یہ چلتا نہیں؟ کیونکہ غریبوں کا پروجیکٹ ہے۔ یہی VIPs کا ہوتا تو 2 سال میں پورا ہو جانا تھا۔ غریبوں ہیں، کسی کی آواز نہیں ہے، مزدور ہیں، ان کا پیسہ بھی کہیں اور چلا جاتا ہے، ان کی زمینوں بھی اور استعمال ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر قبضہ گروپ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ آواز نہیں ہے لوگوں کی، کمزور ہیں لوگ۔ ہماری ذمہ داری ہے ریاست کی کہ ہم اپنی کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں، جس طرح مدینہ کی ریاست میں لی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ جب بھی ہمارا ٹائم ختم ہوگا، یہ 5 سال ختم ہوں گے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں، یہ نہیں میں دیکھنا چاہتا کہ امیر کیسے رہ رہا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کمزور طبقہ، اس کو ہم نے کیسے اوپر اٹھایا ہے۔ آپ کو شاید میرے پختونخوا کے ممبر آف پارلیمنٹ، میرے چیف منسٹر، گورنر، منسٹرز، MPs، شاید آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ پختونخوا کے لوگوں نے آپ کی پارٹی کو 2/3 اکثریت دی کیوں، جبکہ وہ کبھی دوسری باری نہیں دیتے کسی کو، ایک باری دیتے ہیں لوگوں کو، دوسری باری میں ایک وہ گیا تو دوسرے کو پھر چانس دیتے ہیں۔ تو کیوں 2/3 اکثریت دی؟ یونائٹڈ نیشنز UNDP کی ایک رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ بھی انہوں نے شائع کی ہے۔ 2013 کے بعد سارے پاکستان کے صوبوں میں جس صوبے کے اندر سب سے تیزی سے غربت کم کی گئی وہ پختونخوا تھا۔ جس صوبے میں، دوسری چیز، سب سے تیزی سے امیر غریب میں جو فاصلہ تھا وہ کم کیا گیا وہ پختونخوا تھا۔ اور تیسری چیز UNDP کی رپورٹ میں آئی کہ جس صوبے میں سب سے زیادہ
ह्यूमन डेवलपमेंट हुई, इंसानों के ऊपर सरमाया कारी की गई, वो पख्तूनख्वा था। इसलिए पख्तूनख्वा के बाशऊर लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी हमें। मुझे तब भी मैं सुनता था जी किधर है नया पख्तूनख्वा, बड़े बड़े वहां से आते थे पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दुबा के लंदन में भागे हुए हैं अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए। ज्यादा देर नहीं बचेंगे, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करेंगे। तो ये यहाँ आके कहते थे किधर है नया पख्तूनख्वा, क्योंकि उनको तो आदत पड़ी हुई थी कि सिर्फ बड़े बड़े अमीर को अमीर कर दो। उनको तो पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है, कितना बड़ा इनकलाब आ रहा है। और इंशाल्लाह इस बारी जब हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे तो जो इनकलाब आएगा वो सबसे पहले सेहत का इनकलाब, ये जो हेल्थ कार्ड है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सबसे पहले जो सूबा जिसने सबसे पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, मतलब के सारे शहरियों को कवर किया हेल्थ इंश्योरेंस से, वो पाकिस्तान की तारीख में वो सूबा, और आपको इसका एजाज जाता है महमूद खान कि आपने सारे सूबे के लोगों को कवर किया। और आईडी कार्ड जो आपका है, एक पख्तूनख्वा के शहरी का आईडी कार्ड का मतलब कि उसका खानदान को हेल्थ कवरेज पूरी मिल गई है 10 लाख रुपए की। और इससे आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर अब अस्पताल बनाएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ महमूद खान पैसा ही ना खर्च करना पड़े, प्राइवेट सेक्टर आके यहाँ अस्पताल लगा दे। आप प्राइवेट सेक्टर को अब जमीन दे दे, सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि जमीन की शहरों में इतनी ज्यादा कीमतें हैं कि वो अस्पताल बनाते हुए वो डरते हैं। तो अगर आपने उनकी कंसेशन पे यहाँ जमीन दे दी तो प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अब तो सबके पास हेल्थ कार्ड है, पहले तो ये था ना जी गरीब इलाकों में जाता कोई नहीं था प्राइवेट सेक्टर में, अब तो सारों के पास हेल्थ कार्ड है, कहीं भी गांव में भी अब अस्पताल बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो हो सकता है गवर्नमेंट के आपको पैसे ना लगाने पड़ेंगे। और दूसरी चीज, ये जो हाउसिंग की मैंने बात की, ये पहली दफा इंशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलों से हमने सारे कानून और रुकावटें दूर करते हुए ये जो आम मजदूरों के लिए घर, आम लोगों के लिए, वेल्डर के लिए, मैकेनिक के लिए, जो आज तक कभी घर सोच ही नहीं सकते थे कि उनको अपने सर पे छत मिलेगी, ये उन लोगों के लिए पहली दफा पाकिस्तान में हमने वो रुकावटें खत्म की हैं कि आप बैंक पैसे देंगे, आम आदमी अपने लिए बैंक से कर्जा लेके और वो घर बना सके। तो इंशाल्लाह मुझे ये जो आपका पता चला कि 5 साल में वो जो आप इस वक्त कहा जा रहा है कि 5 साल में पूरी किस्तें करें, वो इंशाल्लाह हम आपकी किस्तें लंबी कर देंगे, ताकि यानी कि एक आदमी जितना घर का किराया देता है उतनी किस्त होनी चाहिए, ताकि वो किस्त बजाय किराए पे जाए वो किस्त दे और अपना उसका घर हो जाए। तो इंशाल्लाह वो मैं उसका पूरा करूंगा। और वो जो आपने बाकी आपकी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जो लेबर की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, मैं नया पाकिस्तान हाउसिंग को ख़ास तौर पे जाके आज ही बल्कि कल पहुंच के मैं ऑफिस में ताकीद करूंगा कि आपके साथ बैठ के एक पार्टनरशिप करें, ताकि ये जो जितने भी आपके यहाँ हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें और मजदूरों के घरों पे, ताकि सारी जगह काम शुरू हो जाए। और आखिर में मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई वो ये कि मैं 2 साल पहले आके ग्राउंड ब्रेकिंग की थी ममंद डैम की, तो आज जब मैंने वो जो ममंद डैम देखी है, कोरोना के बावजूद पूरा उसके ऊपर काम हो रहा है और 2025 में ये डैम बन जाएगी। और इस डैम से 17,000 एकड़ जमीन मजीद पेशावर के इलाके में उसके ऊपर सैराब हो जाएगी, उसके लिए पानी हो जाएगा। पेशावर के लिए 300 मिलियन गैलन का पानी आ जाएगा, क्योंकि पेशावर का पानी नीचे जा रहा है, तो इससे पेशावर के लोगों को पानी का भी मसला हल हो जाएगा। और फिर बिजली, जो बिजली यहाँ से होगी पेशावर के लिए, तो सस्ती बिजली हमेशा के लिए आ जाएगी ये ममंद डैम से, तो ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। माशाल्लाह ये एक वो प्रोजेक्ट है कि 50 साल के बाद ये बड़ी डैम पहली पाकिस्तान में बनेगी। उसके बाद मजीद और बादशाह डैम है, फिर आके 9 और डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में, कोई बड़ी हैं कोई छोटी हैं। तो अगले 10 साल तक यानी 2028 तक 10 डैम्स बनेंगी पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर ममंद और बादशाह डैम सबसे बड़ी डैम्स होंगी। फिर उसके बाद दासू भी बहुत बड़ी डैम है। हमने इसका नाम रखा है डेकेड ऑफ डैम्स, कि 10 साल के अंदर डैम्स जो कि 50 साल पहले हमें बनानी चाहिए थी, वो इंशाल्लाह अब सारे पाकिस्तान में, क्योंकि आगे बहुत बड़ा मसला आ रहा है पानी का, और फिर आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो वो फूड सिक्योरिटी का, तो उसके लिए ये जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं इनकी बहुत जरूरत है और सस्ती बिजली की जरूरत है। बदकिस्मती से हमने डैम्स और बनाई नहीं। पाकिस्तान में तो 50,000 मेगावाट का हम पानी से बिजली बना सकते थे, और हमने क्योंकि नहीं बनाई तो इतनी महंगी बिजली आज पाकिस्तान को पड़ रही है, और कर्जे भी मुल्क को भी मकरूज किया हुआ। ये भी मुझे आज बड़ी खुशी है आपके मजदूरों के लिए फ्लैट्स का भी, और मुझे ये भी खुशी है कि बिल्कुल आज जो मैंने ममंद डैम देखी है बिल्कुल टाइम पे मुकम्मल होगी 2025 में। मैं आखिर में फिर से आपको महमूद खान पख्तूनख्वा, आपको और पख्तूनख्वा सूबे को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि जो आपने हेल्थ कार्ड, जो आपने सबको हेल्थ कार्ड दिया है, यानी पख्तूनख्वा का आईडी कार्ड का मतलब कि सारे पख्तूनख्वा के शहरियों के पास हेल्थ कार्ड है,
اور کسی بھی اسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ کمزور لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.